ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو وہ محض اللہ کے حکم سے حرکت کرتا ہے. ہماری ایسا فرماتے تھے اگر سارے انبیاء علیہ السلام ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور ایک انسان کو ہدایت دینے کے لیے اپنی بعثت کی پوری مدت ایک شخص کو ہدایت دینے پر لگا دیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر تمام انبیاء علیہ السلام مل کر ایک فرد کو ہدایت نہیں دے سکتے. اس لیے کہ اللہ کی مشیت کو ہر یاد رکھنا اور اپنے ہر ارادے کو اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. میں نے عرض کیا اجمالی طور پر کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ ایمان کی تقویت کا سبب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسے موقعوں پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی جہاں وہ اپنے کسی ارادے میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کو ہر حال میں، ہر ارادے میں، ہر کیفیت میں یاد رکھنا کتنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں وقتی طور پر ذرا سی غفلت ہوئی اور اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی. سلیمان علیہ السلام سے زیادہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو اسباب پر اتنا تسلط عطا نہیں فرمایا جتنا سلیمان علیہ السلام کو اسباب پر اللہ تعالی نے قبضہ اور تسلط عطا فرمایا تھا. ہوا تابع ہے، پرندے تابع ہیں، جنات تابع ہیں، انسان تابع ہیں. تمام پرندوں درندوں کی زبان سمجھتے ہیں. ارادہ یہ کیا، میں تو حج کرنا چاہتا تھا کہ ہم کسی خیر کے ارادے میں بھی اللہ کی ذات عالی پر اپنے ارادے کو موقوف کیے بغیر کسی خیر کے کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے خیر کے ارادے کو بھی ایسے اعمال جنہیں اللہ بھی چاہتے ہیں، میری بات غور سے سننا، ایسے خیر والے اعمال جنہیں اللہ بھی چاہتے ہیں، ہم ان اعمال کو بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کر سکتے. سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں 100 عورتوں سے صحبت کروں جس سے 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستوں سے بزرگوں، ایمانیات کو سمجھنا اور اس کی دعوت دینا ہمارے درمیان سے ایسا ختم ہو گیا. ہماری صاحب اندر فرماتے تھے کہ میں اس کام کا اگر کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. کہ میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس خیر کا ارادہ کیا کہ 100 بیوی سے صحبت کریں جس سے 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوں. 100 بیٹے، اتنا خیر کا ارادہ، 100 بیویاں اعلی نسل کی. لیکن وہی بات ہے کہ جب بندہ اپنے کسی ارادے میں اللہ کو بھول کر چلتا ہے تو اللہ رب العزت جن سے اللہ محبت رکھتے ہیں ان کو تنبیہ کے طور پر ان کے کام میں رکاوٹ اور ناکامی ڈال دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اسباب پر پورا قبضہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ارادہ خیر کا ہے. صحبت کی 100 بیویوں سے، 100 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا اور اس بیوی سے بھی ایک ناقص جسم پیدا ہوا جس طرح کے دایا نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا.
میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، یہ واقعات میں نے جو عرض کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمیں تعلیم دیتے ہیں ایمان کی، کہ اسماعیل علیہ السلام نے سمجھ گئے، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ شیطان نے اس وقت انشاءاللہ کہنا بلا دیا۔ یوسف علیہ السلام تقوی اختیار کیا، پھر جیل ہوئی، اور جیل سے رہا ہونے والے سے یہ کہا کہ میرا تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے۔ ہم تو یہ سمجھیں کہ اگر میرا تذکرہ ہو گیا صدر کے سامنے، وزیر کے سامنے، یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے سے کہہ دیا کہ میرا تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یوسف جس نے جیل میں آنے کے لیے ہم سے کہا تھا تو نکلنے کے لیے ہم سے کیوں نہیں کہا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی۔ میں تو کیونکہ وقت نہیں ہے، ترجمہ ہے، میں تو اشارہ کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اگر کسی کام کے ارادے میں ہی کہہ دیں کہ میں یہ کروں گا، اور انشاءاللہ نہ کہیں، اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون سے، آپ کو معلوم نہیں تھا اصحاب کہف کا واقعہ، فرمایا کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون سے، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا لمبا وقت وحی کے بند ہونے کا کبھی نہیں ہوا، 40 دن وحی بند رہی۔ آپ سب پریشان ہوئے کہ وحی کیوں نہیں آتی کہ میں ان کو بتاؤں کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا۔ 40 دن تک وحی نہیں آئی، 40 دن کے بعد جو وحی آئی وہ یہ آئی۔ نبی جی آئندہ کبھی نہ کہنا میں اس کام کو کل کر دوں گا جب تک آپ اپنے ارادے کے ساتھ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت میں موقوف نہ کریں۔ میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم صبح سے شام تک کتنے دعوے کرتے ہیں، ہماری دعوت سے طبیعت ایسی بن جائے کہ اگر کسی کی زبان پر کلمے کے خلاف کوئی جملہ آئے تو ہمیں اس جملے سے شرک کی بو آنے لگے، دعوت دیتے دیتے ایسا مزاج بن جائے کہ قدم قدم پر ہماری زبان پر یہی اللہ کرتے ہیں، عمل پر کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، عمل پر کرتے ہیں۔ میرا محترم دوست بزرگوں، কোরআনের শিক্ষা তো হলো এই যে গাছের একটা পাতা নড়তে পারে না আল্লাহ পাকের ইরাদা ছাড়া। গাছের একটা পাতা যেটাকে আমরা দেখতেছি বাতাসে নড়তেছে, তো আমরা এই কথা মনে না করি যে গাছের পাতাকে বাতাস নড়াইতেছে। কোরআন বলতেছে গাছের একটা পাতা নিজের জায়গা থেকে সরতে পারে না, নড়তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের ইরাদা না হয়, আল্লাহ পাক না চান। ঈমান এটা যে দুনিয়ার একটা পাতার গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নিজের জায়গা থেকে সরতে পারে না যতক্ষণ আল্লাহ পাক না চান। আল্লাহ এরকম করনেওয়ালা, এবং এই গাছের পাতা এবং সারা দুনিয়া এইরকম অক্ষম, তাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। গাছের একটা পাতা নড়বে এই ক্ষমতা গাছের পাতার নেই, আল্লাহ পাক যতক্ষণ না চাই। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গনি বলেন, মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা যে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম তারা যদি একত্রিত হয়ে যান, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী দুনিয়াতে আসছেন তারা সবাই যদি একত্র হন এবং তাদের প্রত্যেকের নবুয়তের যেই জমানা এবং যুগ, আগে নবীরা তো অনেক লম্বা লম্বা যুগ পাইছে, তারা অনেক লম্বা লম্বা সময় পাইছে। আমাদের নবী জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের জমানা ওনার 23 বছরের জমানা, কিন্তু আগে আগে নবীরা তো হাজার হাজার বছর পর্যন্ত
তাদের নবুয়তের জমানা তারা মেহনত করার পাইছিলেন। মৌলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে সমস্ত নবীরা যদি একত্র হন এবং প্রত্যেকেই যত লম্বা জমানা মেহনত করার পাইছিলেন তা তারা পান, আর তারা সবাই এক জোট হয়ে একজন মানুষকে হেদায়েত দিবার জন্য চেষ্টা করেন, মেহনত করেন, তো তারা একজন মানুষকেও হেদায়েত দিতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা না চাইবে। এই নবীদের মেহনতের এই ক্ষমতা নাই, সব ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার। আল্লাহ তাআলা মানুষকে হেদায়েত দেন। সমস্ত নবীরা তাদের যদি সমস্ত জমানা মেহনত করে, একত্র হয়ে মেহনত করে, তো একজন মানুষকেও তারা হেদায়েত দিতে পারবেন। মৌলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলছেন। ঈমান এরকম যে কোরআনে পাকের মধ্যে এবং হাদিসের মধ্যে ঘটনা নবীদের আছে এরকম যে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে কত উঁচা দরজার বান্দা, আল্লাহ তাদেরকে নবী বানাইছেন, তারপরেও তাদের কোনো কথা অথবা তাদের কোনো আমল আল্লাহ পাকের যে আমল আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় এমন আমলও মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে পারে না যতক্ষণ আল্লাহ পাক না চান। এমন আমলও মানুষ করতে পারে না। এই যে আমরা সিজদা করি, আল্লাহ বলি, জিকির করি, ভালো কথাই তো, ভালো কাজই তো, নামাজ পড়ি, এগুলো কোনো খারাপ কাজ, ভালো কাজ। আমরা নামাজও পড়তে পারবো না, আমরা সিজদাও করতে পারবো না, আমরা একবার আল্লাহর নাম জবানে উচ্চারণ করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক না চাইবেন। সমস্ত নবীদের ঘটনা কোরআন ও হাদিসের মধ্যে ভরপুর আছে। নবীরা আল্লাহ তাআলার কত পছন্দনীয় বান্দা। সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার এক পয়গম্বর নবী, তাকে আল্লাহ তাআলা এই জমিনের উপরে, রাজত্বের উপরে এইরকম ক্ষমতা আর আয়ত্ত দিয়েছিলেন। সব জিনিসের উপরে তার ক্ষমতা, বাতাসের উপরে তার ক্ষমতা, ফেরেশতা জিনদের উপরে তার ক্ষমতা, মানুষের উপরে ক্ষমতা, পাখির উপরে ক্ষমতা। বলে যে তার মতন এইরকম ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা জমিনে আর কাউকে দেন নাই যতখানি সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ক্ষমতা দিয়েছে। বাতাসের উপরে তার ক্ষমতা ছিল। এসব ক্ষমতা আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছিলেন এবং তিনি আল্লাহ তাআলার নবী, অত্যন্ত পছন্দনীয় বান্দা। তিনি ইরাদা করতেছেন কি ওনার 100 জন বিবি। আগের জমানায় এই সমস্ত জিনিস জায়েজ ছিল নবীদের। সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের 100 জন বিবি, উনি ইরাদা করতেছেন যে আমি 100 জন আমার স্ত্রী তাদের সঙ্গে মিলব এবং প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একটা করে ছেলে সন্তান হবে, এরা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ হবে। 100 জন মুজাহিদ পয়দা হবে। তো কত ভালো ইরাদা। কিন্তু উনি যখন এই কথাটা বলতেছেন তো ওই সময় ইনশাআল্লাহ অথবা আল্লাহই করবেন এই কথাটা বলে ভুলে গেছে। উনি এরকম কথা বলতেছেন। তো উনি ওনার 100 বিবির সঙ্গে মিলছেন, কারো গর্ভ হয়নি। এক বিবির গর্ভ হয়েছে, সেই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম হয়েছে বলে এটা হলো, এই সন্তানটাও অসম্পূর্ণ। ধাত্রী যে সে ওই অসম্পূর্ণ সন্তানটাকে আইনা সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সিংহাসনের উপরে রেখে দিয়েছে বলে এই লন সন্তান। তো উনি চাইতেছিলেন যে 100 জন স্ত্রী তার থেকে 100 মুজাহিদ পয়দা হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ না চাইবেন ততক্ষণ তো হবে না। ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি আল্লাহ তাআলার নবী পয়গম্বর, ওনার উপরে কত রকম পরীক্ষা যাইতেছে। তিনি এক সময় আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতেছেন, আল্লাহ এত পরীক্ষা, এই মেয়ে লোকের পরীক্ষা, এটা থেকে আপনি আমারে রক্ষা করেন, না হলে আমার রক্ষা হইবার কোন উপায় নাই, আমারে জেলখানায় দিয়ে দেন। ইব্রাহিম ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন, তো তাকে জেলে বন্দী করে দেওয়া হলো। তো জেলখানার মধ্যে উনি থাকলেন দীর্ঘদিন। তো 2 জন জেলখানা থেকে রেহাই পাইতেছে, মুক্তি পাইতেছে। তাদের একজনকে ইউসুফ
ইউসুফ আলাইহিসসালাম বলতেছেন যে তুমি একটু বাদশার কাছে আমার আলোচনা করে দিও, আমি তো দীর্ঘদিন জেলখানার মধ্যে পড়ে আছি, এখান থেকে মুক্তি আমার হয়ে যায়। বাদশার কাছে আলোচনা করলে তো বাদশার মনে হবে, বাদশা হয়তো ভুলেই গেছে যে আমি জেলখানায় আছি, নিরপরাধ লোক, তো বাদশার কাছে একটু আলোচনা করে দিও আমার। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, তিনি আল্লাহ তাআলার নবী, জেলখানা থেকে মুক্তির জন্য একজনকে বলতেছেন আর আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেছেন। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এই কথা, ফানাসিয়া যিকরা রাব্বিহি, বলে যে উনি আল্লাহর কাছে বলা ভুলে গেছেন, আল্লাহর কাছে বলা ভুলে দেয়া একজন মানুষকে বলতেছেন। সেটা কি হইল? বলে যে জেলখানায় ঢুকার সময় শুধু আল্লাহর কাছে বলছিল, আর জেলখানা থেকে বাইর হইতে হবে এই সময় আল্লাহ ছাড়া আরেকজনকে বলতেছে। তো জেলখানার মধ্যে বন্দী হয়ে বসে রয়েছে, বলে যে ওই যে লোকরে বলছে এই লোক আর বাদশার কাছে বলতেও ভুলে গেছে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার বরগুজিদা বান্দা এবং তারা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় বান্দা, মাসুম বান্দা। তাদের কাছ থেকেও যখন কোনো কারণে কোনো সময় ভুল হয়ে গেছে কোনো একটা জিনিস, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাম্বি আসছে, যে হুঁশিয়ারি আসছে যে এরকম হওয়া উচিত নয়। ঈমান তো আরো উপরের জিনিস, যে কোনো কাজে আল্লাহকে ভুলা চলবে না, আল্লাহকে ভুলা চলবে না কোনো কাজে। সব কাজের মধ্যে আল্লাহকে ইয়াদ রাখতে হবে, যে আল্লাহ তাআলা যদি চান তাইলে হবে। আমরা কত দাবি করি, কত কথা বলি, যে সমস্ত কত কাজ করব বলে বলে থাকি, দিনের মধ্যে কত শতবার বলি, কিন্তু আমরা কি আল্লাহকে স্মরণ করে বলি যে আল্লাহ আছে উপরে, আমি যে কইতেছি এই কামটা করব, আল্লাহ কি হইতে দিবে না না দিবে, এই কামটা হবে না না হবে আল্লাহর কি এরাদা, এই কথা তো আমরা সবাই ভুলে বসে আছি। ঈমান তো এইখানে আল্লাহ তাআলা ঈমানের ব্যাপারে আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামদেরকে হুঁশিয়ার করতেছেন, তাদের তরবিয়ত করতেছেন। ইহা তক কে জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি নবিকুল শিরোমণি, সমস্ত নবীদের সর্দার, ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আসহাবে কাহাফ, আসহাবে কাহাফের ঘটনা সম্পর্কে। বলে ওই যে 7 জন না 9 জন যুবক, তাদের কি হইল, কি ঘটনা বলেন, আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন। ইহুদিরা শিখাই দিছে কাফেরদেরকে, বলে ওনারা এই ঘটনাটা জিজ্ঞাসা, যদি কইতে পারে তাইলে নবী, আর যদি কইতে না পারে তাইলে নবী না। তো তারা এসে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসহাবে কাহাফের ঘটনা জিজ্ঞাসা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উত্তর দিতেছেন যে আমি আগামীকাল তোমাদেরকে এই বিষয়ে জানাবো। অর্থাৎ এই বিষয়ে আমার কাছে কোনো ওহী এখন পর্যন্ত আসে নাই, আল্লাহ পাকের কাছ থেকে আসে নাই, তা আমি আগামীকাল তোমাদেরকে এই ঘটনা জানাই দিব। কিন্তু উনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেছে। এই ঘটনা তো আল্লাহ তাআলা জানাবেন, তাইলেন আমি জানাই দিব। তো এতটুকখানি সুখ হয়ে যাওয়া যে ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেছেন, তো আল্লাহ পাকের কাছে এই জিনিস পছন্দ হয়নি। আমার নবী হইয়া আমাকে ভুলে গেল, আমার কথা বলল না, বলে আল্লাহ তাআলা চাইলে। তুমি এর মহতারাম দোস্ত বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এত লম্বা সময়, এত দীর্ঘ সময় ওহী বন্ধ থাকে না। বলে যে এই কথার পরে যত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ওহী বন্ধ থাকলো, 40 দিন পর্যন্ত ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশান হয়ে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থিরতা কি হলো? আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে রোজানা ওহী আসতেছে, আসমান থেকে খবর আসতেছে, আর আজ 40 দিন হয়ে গেল আসমান থেকে কোনো খবরই আসতেছে না। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থিরতার সীমা নেই।
40 দিন পরে যে ওহী আসলো, সে ওহী এ কথারই আসলো যে নবীজি কোন কথা আপনি এরকম বলবেন না যে আমি আগামীকাল করব ইনশাআল্লাহ ছাড়া। সঙ্গে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ বলেন যে আগামীকাল কোন কাজ আপনি করবেন, কোন কথা বলবেন, এই কথা আল্লাহ তাআলা চাইলে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ বলেন, ইনশাআল্লাহ ছাড়া কোনো কথা এরকম বলেন না, কোনো কাজ এরকম করেন না। তো এইটুকু জিনিসের উপরে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ওহী বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাম্বিহ করতেছেন, বলেন না আল্লাহকে ভুলা চলবে না কোন কাজে, কোন জিনিসে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন এই কথা যে ঈমান, আমরা কি মনে করতেছি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নিলাম, ঈমান হয়ে গেল, আর আমি আমার সব কাজের মধ্যে আল্লাহকে ভুলে চলতেছি। আর আমি মনে করতেছি যে আমি এই কাজ করে ফেলবো, আমি মনে করতেছি অমুক এই কাজ করে ফেলবে। বলে না, কেউ কিছু করতে পারবে না। সর্ব কাজে, সর্ব কথায় একজন ঈমানদার মুমিন সে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখবে যে আল্লাহ তাআলা যদি চান তাইলে হবে, আল্লাহ তাআলা যদি না চান তো আমার এই দাবি দ্বারা, আমার এই কথার দ্বারা আমি নিজে কিছুই করতে পারবো না। উনি শুরুতেই বলছেন এই কথা যে কোরআনের শিক্ষা হলো এই যে গাছের একটা পাতা নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা না চান। তো গাছের পাতা তো একটা ক্ষুদ্র জিনিস, একটা ক্ষুদ্র জিনিসেরও ক্ষমতা নাই। এই জমিন আসমানে যত জিনিস আছে এই সমস্ত জিনিস এরকমই অক্ষম আল্লাহ তাআলার সামনে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাকে ইস্তেমাল ব্যবহার না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত ওই জিনিস ব্যবহার তার কোনো ক্ষমতা রাখে না, কোন মানুষও এই ক্ষমতা রাখে না। ঈমান এইরকম পর্যায়ে পৌঁছাইতে হবে আমাদেরকে যে আমাদের রোজানার কথাবার্তা, কার্যকলাপ, এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে আল্লাহ আমাদের দিলের মধ্যে স্মরণ থাকে যে আল্লাহ করবেন, আল্লাহ করবেন, কেউ করবে